Sorry. So how this information is carried to the brain and how it is interpreted, we are going to learn in this today's lesson. So all the information about the surrounding is collected by the ends or dendrites of the neuron. So these are the ends or dendrites of the neurons. Then the chemical process begins at those ends. Which process? Chemical process begins at those ends, and electric impulses are generated which are conducted from the dendrites to the cell body, from the cell body to the axon, and from the axon to the its terminal. So these impulses are then to be transferred from this nerve cell to the next. एकेकाला ते पास होत जातात. Now the impulses that reaches the terminal of an axon stimulate the nerve cell to secrete certain chemicals. You can see here there are certain chemicals, they are synthesized or secreted here, and after that what happens, let's see. So these chemicals pass through a minute space known as synapse. Okay, you can see synaptic vesicles, synaptic cleft, and postsynaptic membrane, and this is what it is, a synapse, right? Between two adjacent neurons and generate impulse in the dendrite of the next neuron. In this way, what happens? Impulses are conducted in the body, and these impulses are finally conveyed by nerve cells to muscle cells or gland, right? Then then the signal is carried to the brain. So when an action or movement is to be brought about in the body, the work of the muscular tissue comes last in the sequence. Movement of muscle cells is essential to bring about any activity. कुठली activity करायची असेल, कुछ भी activity करना है, तो muscular activity or muscle cells must be, or there should be a movement in the muscle cells. So when cells contract to change their shape, movement occurs at cellular level. Muscle cells have the ability to change their shape due to special type of protein. So due to the same protein, cells are able to respond to electrical impulses of the nerve. Thus, we can say that the nervous system consists of a well-organized network of nerves which can conduct information in the form of electrical impulses from one part of the body to the other part. हे सगळं इलेक्ट्रिकल impulses आपल्या शरीरामध्ये तयार होत असतात. परत सांगतो बघा. तर आपल्या पर्यावरणाचा जर आपण अभ्यास केला आणि या पर्यावरणात जी काही सगळं घडतं, आपल्या पर्यावरणातील सर्व माहिती चेतापेशीतील वृक्षिकेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण टोकाद्वारे बघा या ठिकाणी काय ग्रहण केली जाते. तिथे काय होते, रासायनिक प्रक्रिया सुरू होऊन विद्युत आवेग निर्माण होतात, इलेक्ट्रिकल सिग्नल. याचे वहन डेंड्राइट्स म्हणजे वृक्षिकेकडून पेशी कायिकेकडे सेल बॉडीकडे होते आणि सेल कडून कुठे जाते, एक्झॉन कडे जातात, अक्षतंतूकडून त्याच्या टोकाकडे ते जातात. हे आवेग एका पेशीकडून दुसऱ्या चेतापेशीकडे संक्रमित केले जातात, पुढे पुढे पाठवले जातात. यासाठी काय होतं, तर पहिल्या अक्षतंतूच्या शेवटच्या टोकाशी पोहोचलेला विद्युत आवेग चेतापेशीला काही रसायने स्रवण्यास उद्युक्त करतो. इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे अशा प्रकारची रसायन तयार होत असतात. पुढे यासाठी काय होतं, तर आवेग पुढे गेलेला आहे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्ड मिळाले, केमिकल किंवा रसायने स्रवले आहेत, त्या ठिकाणी स्रवण्यास सुरुवात झालेली आहे. ही रसायने काय करतात, तर दोन चेतापेशी दरम्यान असलेल्या अतिसूक्ष्म आवेग पुढील चेतापेशीच्या वृक्षिकेमध्ये निर्माण करतात. अशा प्रकारे आवेगांचे शरीरात वहन होते आणि हे आवेग चेतापेशीकडून अंतिमतः कुठे जातात, तर स्नायू पेशी किंवा
तर जेव्हा एखादी कृती किंवा हालचाल घडवून आणायची असते तेव्हा सर्वात शेवटचे कार्य कोण करतं? स्नायू ती करत असतात. कोणतेही कार्य होण्यासाठी स्नायू पेशींची हालचाल होणे काय असते? आवश्यक असते. जेव्हा पेशी आखूड होण्यासाठी आपला आकार बदलतात तेव्हा पेशींच्या पातळीवर हालचाल घडून येते. स्नायू पेशींमध्ये असणाऱ्या विविध प्रकारच्या प्रक्रियांमुळे त्यांचे आकार बदलण्याची क्षमता त्यांना प्राप्त होत असते. तसंच याच प्रक्रियांमुळे ते काय होतं तर विद्युत आवेग जे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तयार होतात त्यांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता सुद्धा पेशीमध्ये निर्माण होते. यावरून आपण काय सांगू शकतो की विद्युत आवेगाच्या स्वरूपातील माहिती शरीराच्या एका भागापासून दुसऱ्या भागापर्यंत वहन करण्याची क्षमता कोणामध्ये असते? चेतासंस्थेमध्ये असते. एक प्रकारचं जाळं त्या ठिकाणी तयार झालेलं आहे. त्यातले आपण महत्वाचा भाग आणखी पाहणार आहोत. चेतापेशींचे प्रकार. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स ऑर न्यूरॉन्स. So according to the function, nerve cells are classified into three types. First, sensory neurons, second, motor neuron, and third आहे association neuron. हे तुम्हाला दिलंय CNS. CNS stands for central nervous system and PNS. PNS means peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Central nervous system मध्ये तुमचं ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड येतं आणि उरलेलं जे काय आहे पूर्ण बॉडी, उरलेली सगळं बॉडी दॅट कम्स अंडर PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राईट. So three types of cells or nerve cells or neurons. Sensory neurons. Sensory neuron conduct impulses from sensory organ to the brain. बघा, sensory organ to the brain and spinal cord. Motor neuron त्याच्या अपोजिट आहेत. ते conduct impulse from brain and spinal cord to the effector organ like muscle or gland. बघा, हे दोघं एकमेकांच्या अपोजिट आहेत. And then association neurons are they perform the function of integration into the nervous system. Integration into the nervous system. चेतापेशीचे प्रकार 3 प्रकार दिलेले आहेत. CNS, PNS काय तुम्हाला कळेल पुढे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यामध्ये मेंदू तुमचा चेतारज्जू असतो आणि उरलेलं काय असतं तुमचं सर्व शरीरावर PNS असतात. चेतापेशींचे कार्य, चेतापेशींचे प्रकार. पहिला आहे संवेदी चेतापेशी, ज्याला सेन्सरी म्हणतात. यांचं काम काय आहे तर चेतापेशी काय करतात, या आवेग जे काही विद्युत आवेग तयार होतात, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तर ज्ञानेंद्रियाकडून मेंदू व मेरुरज्जूकडे ते पोहोचवतात, स्पायनल कॉर्ड. प्रेरक चेतापेशी याच्या विरुद्ध काम करतात. मेंदू किंवा मेरुरज्जूकडून ते स्नायू किंवा ग्रंथीपर्यंत ते काय करतात, अवयवांकडे ते इम्पल्स किंवा आवेगाचं वहन करतात. आणि सहयोगी ज्याला असोसिएशन न्यूरॉन म्हणतात, हे काय करतात, एकात्मिकतेचे सकलनात्मक कार्य करत असतात. So human nervous system, types of human nervous system. So human nervous system is divided, not type, it is divided into following 3 parts. CNS, central nervous system, आपण मगाशी बघितलं CNS, central nervous system. PNS, peripheral nervous system. PNS is peripheral nervous system. And third one is autonomic nervous system. Autonomic nervous system. Autonomic nervous system. So we'll see one by one. काय आहे प्रत्येक CNS म्हणजे काय, PNS म्हणजे काय. Let's see. So first given is CNS, central nervous system. It consists of brain and spinal cord. मग सांगितलं होतं मी, it consists of brain and spinal cord. So the organization of the brain is extremely delicate and highly evolved. The brain is the main controlling part of the nervous system and it is safely located in where? Located in the cranial cavity. आपण ज्याला डोक्याची खोपडी म्हणतो सिंपल लँग्वेज मध्ये. So the spinal cord is protected by the vertebral column. आपल्या मणक्याच्या आतमध्ये spinal cord असतो. So the space between the delicate central nervous system and its bony covering is called as meninges. So the cavities present in the part of the brain are known as ventricles, whereas long tubular cavity of the spinal cord is called as central canal. Ventricles, central canal, and spaces between the meninges are filled with CSF, cerebrospinal
fluid, cerebrospinal fluid. This fluid supplies nutrients to the CNS and protects it from shock. Right? See, this is your central nervous system. This is your brain, structure of the brain. Brain consists of cerebrum, cerebellum, spinal cord and medulla oblongata. Cerebrum is the main part of the brain. Cerebellum ला आपण छोटा मेंदू पण म्हणतो, cerebrum ला मोठा मेंदू म्हणतात. Simple language. Then there are convolutions in the brain. This is pons, spinal cord, medulla oblongata and here is cerebellum. दोन्ही आपल्याला दोन्ही ब्रेनच आहेत, फक्त डायग्राम त्यांचे व्ह्यूज वेगवेगळे दाखवलेले आहेत. परत त्याच्याकडे आपण 5 मिनिटात लगेच येऊ. तर माणसाची जे काही चेतासंस्था आहे तिचे 3 विभाग आपण पाडलेले आहेत. पहिला मध्यवर्ती चेतासंस्था ज्याला आपण CNS म्हणतो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दुसरा आहे तुमचं परिघीय चेतासंस्था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आणि तिसरा आहे तुमचं स्वायत्त ज्याला ऑटोनॉमिक किंवा ऑटोनॉमस म्हणतात. तर त्यातला पहिला जो पार्ट आहे तो आहे मध्यवर्ती चेतासंस्था, ज्यामध्ये आपला मेंदू आणि काय असतो, मेरू रज्जू असतो. मेंदूची रचना अतिशय नाजूक आहे परंतु अत्यंत विकसित आहे. लक्षात ठेवा, संपूर्ण पृथ्वीवर माणूस हा एकच प्राणी असा आहे ज्याचा मेंदू हा अत्यंत विकसित आहे. मेंदू हा चेतासंस्थेचा प्रमुख असा नियंत्रण करणारा भाग असून डोक्याच्या कवटीमध्ये म्हणजे शरीरात म्हणजे कर्परेमध्ये तो संरक्षित असतो. मेरुरज्जूला स्पायनल कॉर्डला कशेरू स्तंभाचे म्हणजे पाठीच्या कण्याचे ज्याला व्हर्टिब्रल कॉलम म्हणतात संरक्षण मिळते. नाजूक मध्यवर्ती चेतासंस्था आणि त्यामध्ये जे अस्थि हाडे आहेत त्याच्या दरम्यान पोकळी आहे. त्या पोकळी संरक्षण करणारा मस्तिष्क आवरण ज्याला मेनिंजेस म्हणतात. पण मग या मेंदूच्या विविध भागात ज्या पोकळ्या असतात त्यांना मस्तिष्क निलय किंवा वेंट्रिकल्स म्हणतात. आणि मेरुरज्जूमधील लांब पोकळी ज्याला मध्यनाल किंवा सेंट्रल कॅनल असे म्हणतात. मस्तिष्क निलय, मध्यनाल, मस्तिष्क आवरणामधील पोकळ्यांमधील प्रमस्तिष्क मेरुद्रव ज्याला CSF म्हणतात असतो. हा द्रव काय करतो, तो चेतासंस्थेला पोषक द्रव्य पुरवतो. त्याचबरोबर आघातापासून, शॉक पासून तिचं संरक्षण सुद्धा करतो. हे सर्व आपल्या मेंदूचं तुम्हाला सांगितलेलं आहे, माणसाचा मेंदू. अशा प्रकारे आपला माणसाचा मेंदू अशा प्रकारे त्याची रचना